started. اوکے جی، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جی آج کے سائیکالوجی کے ہمارے دوسرے سیشن میں آپ سب لوگوں کو ویلکم ہے۔ آج ہم نے پچھلے دنوں کون کون سے سکولز پڑھے تھے، لیٹس ریپیٹ دیم، کہ ہم نے اسٹرکچرلزم کی بات کی، ہم نے فنکشنلزم کی بات کی اور اس کے ساتھ بیہیویئرزم کی بات کی۔ اسٹرکچرلزم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اٹ فوکسز آن اسٹرکچرز، کہتے ہیں کہ جو بیہیویئر ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، پروسیسز کے پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں اور پھر بیہیویئر کی اسٹڈی کریں۔ اس سے آپ بیہیویئر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن فنکشنلزم کہتا ہے کہ بیہیویئر کے اسٹرکچر کا، بیہیویئر کے ساتھ کچھ جو مینٹل پروسیس ہے اس کے اسٹرکچر کا، اس کے پروسیس کا کوئی تعلق نہیں ہے بیہیویئر کے ساتھ۔ بیہیویئر از آل اباؤٹ functioning of these parts or association of these parts of mental processes, and they say that you cannot break down the parts, break down behavior into parts and then behaviorism آ جاتا ہے۔ behaviorism ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کوئی تھوڑا سا اس کا مجھے ہنٹ دے دے۔ I would be checking your understanding of previous day's lesson. Soul. Good. It was against both, exactly. یہ بھی ریئیکشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانشیسنیس جو ہوتا ہے، یہ سب کانشیسنیس، یہ وہ فلاں، they don't exist even. اس کا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بیہیویئر کو جو ہے نا کانشیسنیس کی اسٹڈی ہے صرف بیہیویئر۔ Behavior can be shaped and modified by applying desirable conditions. بالکل more scientific outlook دی انہوں نے اس کے ساتھ اس کے اندر، ٹھیک ہے، good. And other something else, something very vital is missing. Should we need to go back those slides? اوکے، پہلے آج کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں، دین انشاءاللہ جب یہ ہمارے اسکول آف تھاٹ سب مکمل ہو جائیں گے پھر ہم ایک دن ان کی ڈفرینسیشن کے اوپر باقاعدہ جو ہے 5 منٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اسی جگہ سے ہوتے ہوتے جناب ہم ایک اور اسکول آف تھاٹ کے اوپر آ گئے جس کا آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، گسٹالٹ سائیکالوجی۔ ہاں جی، یہ ہے جی، اس کے اندر آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے جناب وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ زیر نگوں ہوتے ہیں، سبسائڈری ہوتے ہیں ہول سے۔ جو ہول ہے نا، جو مکمل ہے، یکسانیت والی ایک چیز ہے، بڑی چیز ہے، وہ ہمیشہ ابو آف دا پارٹس ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیہیویئر کو جب بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے نا، یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے، تو آپ بیہیویئر کو حصوں میں تقسیم مت کریں، بیہیویئر کو ایک پورے ہول کی شکل میں اسٹڈی کریں۔ اب پورا ہول کیا ہے؟ پورا ہول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی ہیومن بیہیویئر کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں گے۔ آپ کیوں اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کا پرپز آف اسٹڈی کیا ہے، اینڈ جو کچھ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا اس انوائرمنٹ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور ان سارے فیکٹرز کا آپس میں کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، اس کو کہیں گے کہ ہم اس کی جو اس کا بیہیویئر ہے اس کو ایز اے ہول اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ والی جو ٹیکنیک تھی یا یہ والی جو اپروچ تھی انہوں نے جو دی نا، یہ انہوں نے تھوڑا سا ڈفر کیا ہے، یہ بھی اسٹرکچر کی بات ہے۔ یہ اسٹرکچرلزم کی، اسی لیے میں نے اس وقت بولا تھا کہ اٹ از مور نیئر ٹو اسٹرکچرلزم، یہ بھی بات اسٹرکچرلزم کی ہے، لیکن ان کی اپروچ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک نیا اسکول آف تھاٹ ہے، ان سے ڈفرنٹ تو ہوگی لیکن یہ تھوڑی سی اس کے قریب ہے۔ یہ ایک نئی آؤٹ لک کے ساتھ اسٹرکچرلزم کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دیٹ از اے پوائنٹ، اپروچز اسٹرکچرلزم فرام اے ڈفرنٹ اینگل، ان کا اینگل ڈفرنٹ ہے۔ یہ بات تقریباً اسٹرکچرلزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ when we see a tree we see just that a tree not a series of branches۔ جب ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں، ہم ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں، کوئی آبجیکٹ ہے یا ایکشن ہے، تو یہ ایک آبجیکٹ ہے درخت۔ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں درخت کو،
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ برانچز کا ایک مجموعہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹری ہے. اب اس کے جب ہم پارٹس بنانے لگیں گے تب ہم دیکھیں گے یہ سٹیم ہے، یہ ٹری ہے، واٹ ایور. لیکن اگر آپ سٹیم بنا کے بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو سٹیم کریں گے، برانچز کریں گے کہ یہ برانچز ہیں، یہ سٹیم ہے، یہ اس کے لیوز ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کریں تو وہ آپ اسٹرکچرزم پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو پورے درخت کو پرسیو کر کے وہ آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ گیسٹال جو ہے نا جی اپروچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ہوپ دیٹ وڈ ہیو بین گڈ فائن. اس کے بعد جو اس کی سلائیڈ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. دیکھیں جی یہاں پر اس کو ہم ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. A thing is perceived as a relationship within a field which includes all the related aspects, thing, the viewer, the background, the purpose of perceiving and previous experiences. یہ سارے اسپیکٹ آپ مد نظر رکھتے ہیں جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں. یہ والی اپروچ جو ہے نا جی یہ ہے اسٹرکچرلزم کی اپروچ. لیٹ می give me 1 minute please. آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں اس وقت؟ اوکے سلائیڈز نظر نہیں آ رہی ہیں، سوری. میں جسٹ فونٹ پیج wait a while.
Unmuted. جی اب آپ لوگوں کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں پارٹیسپینٹس؟ السلام علیکم. Anam Ashraf saying no voice yet. Is it? Okay, Anam, you got it now? Okay, thank you. So we were talking about کہ یہ جو سائیکالوجی کے جو اسکول کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی یہ 4-5 جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی، پریویس ایکسپیرینس، پرپز، بیک گراؤنڈ، ویور کا بیک گراؤنڈ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کا، اور بہت سارے اس کے اسپیکٹ مل کر جو ہے نا ایک پورے بیہیویئر کو جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک انسائٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس انسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر انسائٹ کریٹ کرتے ہیں، اور وہی انسائٹ جو ہے نا وہ بیہیویئر کی اسٹڈی ہے. They describe behavior as complete whole which consists of 3 steps. ان 3 steps کو مل کر جو ہے behavior بنتا ہے جو ان کے لیے اس اسکول آف تھاٹ کے لیے ایک complete whole ہے. سب سے پہلے perception of situation as a whole, judging the relationship between various factors involved, جیسے کہ ان factors کی ہم نے بات کی جو پہلے involved تھے، جیسے ہم نے ان کو دیکھا. Taking an immediate action and behaving accordingly. آپ immediate action لیتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ behave کرتے ہیں. تو that is all about behavior. جس behavior کو کی study کو ہم insight کہہ رہے ہیں، اور جس کے اندر یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ تین step جو مل کر جو ہے ایک behavior کو بناتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں. یہ behavior اس سے کم نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے یہ school of thought gestalt. اب اس کے میرٹس اینڈ ایجوکیشن میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اس پرنسپل کو دیا، گیسٹال پرنسپل کو شامل کیا، متعارف کروایا، تو یہاں پر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور کریکولم میں انہوں نے بہت امپیکٹ کیا کہ آپ کریکولم اور جو آپ کا سلیبی ہے وہ ایک ایز اے ہول کے اوپر جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پارٹس کے اوپر کنسٹرکٹ نہیں کیا جاتا. جو بھی آپ چیز شامل کر رہے ہیں اس کے اندر، جو بھی چیز آپ اس کے اندر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں آپ. یہ اس ورڈ کا مطلب بھی اصل میں کمپلیٹ ہے. اس ورڈ کو بھی ہم اس کے مطلب میں اگر جائیں تو اس کا مطلب بھی ایز اے ہول کمپلیٹ بنتا ہے گیسٹال. اسٹریس اور انٹر ڈسپلینری ریلیشن شپ ان ایجوکیشن کے اندر جو انٹر ڈسپلینری ریلیشن ہے فزکس کا بایولوجی کے ساتھ، بایولوجی کا باٹنی اینڈ زوالوجی اینڈ جیوگرافی وٹ ایور، ان کے ساتھ یہ انٹر ڈسپلینری ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی اسی اسکول آف تھاٹ نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا. جب یہ ایز اے ہول کی بات کرتے ہیں تو یہ لرننگ کو نا ایک پورے پروسیس کے اوپر لیتے ہیں، پورے پروسیس کے طور پہ بیان کرتے ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹر انوالو ہو کے
جو کہ انوالو ہوتے ہیں اور دین وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لرننگ جو ہے نا یہ ایک پورا ایک ایز اے ہول جو یونٹ ہے یہ پارٹس میں نہیں ہے. جیسے کہ اس کے اندر جو کچھ فیکٹرز ہیں ان کو ہم چند نام جیسے دیتے ہیں, جیسے ون لائک موٹیویشن, اٹ از آلسو اے پارٹ آف لرننگ پروسیس. گسٹالٹ اپروچ آن ٹیچر پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. جب آپ کمپلیٹ ہول کی بات کرتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کو بھی اکیلا نہیں سمجھتے, آپ ٹیچر کو بھی اکیلا نہیں سمجھتے, پیرنٹس کو بھی اکیلا نہیں سمجھتے, بلکہ ان کو ایک ہول کے کچھ پارٹ سمجھتے ہیں, اور ہر پارٹ کی اپنی ذمہ داری ہے, اپنا کردار ہے لرننگ پروسیس کے اندر, ٹیچنگ لرننگ سائیکل کے اندر, اسٹوڈنٹ کے اسکولنگ کیریئر کے اندر, اسکول ایجوکیشنل کیریئر کے اندر. اینڈ اس کے جو پروپیگیٹر تھے وہ 3 نام ہیں, یہ کے سے شروع ہوتے ہیں تینوں کے تینوں. ان کو دیکھیں, کولر ہے جی, کوفکا ہیں اور کرٹ لیون ہیں. یہ 3 مشہور نام ہیں اسکول آف تھاٹ کے. آج کے لیے ہم اسکول آف تھاٹ میں صرف یہی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے اگلے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لیسن رکھا ہے وہ ہے اسکول آف تھاٹ. ایک دن میں ایک آج رکھا ہے, 2 ہم نے کل کرنے ہیں, تو اس کے بعد اسکول آف تھاٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. آج ہم نے جو ایک تھیری میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ ہے جی پیاجے کی تھیری. یہ انکل کیا کہتے ہیں ان کو ہم آج سنیں گے. بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے اور یہ بڑا میتھمیٹیکل بھی ہے. اس کو آپ نے تھوڑا سا غور کے ساتھ سننا ہے. 4 سے 5 کانسیپٹس اس کے اندر انوالو ہیں. اگر وہ آپ کو سمجھ آ گئے تو دین یو وڈ بی ایبل ٹو answer all the correlated question asked regarding Piaget's cognitive development theory. Cognition کے اوپر یہاں پہ بات کی گئی کہ cognition ہے کیا. all the mental activities, ساری کی ساری mental activities جو ہیں ان کو آپ cognition کا نام دیتے ہیں, جن کا تعلق thinking, knowing اور remembering کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ یہ کوگنیشن پڑھی اس لیے گئی کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے, اس کوگنیشن کی اسٹڈی نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر جو انسان ہے وہ زندگی کے ڈفرینٹ لیولز پر ڈفرینٹ طرح سے کوگنیشن کا مظاہرہ کرتا ہے. اپنی سوچنے, جاننے یا یاد رکھنے کی صلاحیتیں اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ یہاں پر ایک لنک دیا گیا ہے, جب آپ کو سلائیڈز بھیجوں گا تو دین یو میں کلک اٹ, اینڈ اس میں ایک ویڈیو ہوگی جو آپ کو اس کے بارے میں بتائے گی. ہینگ نہ ہو, آج کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ہے جی جین پیاجے, سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے سائیکالوجسٹ ہیں. یہ 1930s میں لیڈنگ تھیورسٹ بن گئے تھے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ who introduced a 4-stage theory of cognitive development. یہ مشہور اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک 4 نکاتی یا 4 درجاتی جو ہے ایک cognitive development theory بتائی کہ جو ایک انسان ہے اس کی زندگی کے اندر, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی زندگی کے اندر جو اس کی کوگنیٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اس کی دماغی توانائیوں کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی 4 سٹیجز ہیں. Believe these stages were biological and occurred in same order, but environment and culture could range how fast we progress through them. اصل میں ان صاحب نے یہ جو بھی بات کی وہ بات کی کہ ہمارا میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, وہ اس طرح سے بنایا ہے. میکانزم جو ہمارے دماغ کا بنایا ہے, یا جو بیریئرز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس سارے عمل تک, وہ یہ ہیں. اس کے اندر اس نے انوائرمنٹ کی بھی بات کی کہ انوائرمنٹ اس کو امپیکٹ کرتا ہے, لیکن موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہی لیفٹ اوور انوائرمنٹ, کہ انہوں نے انوائرمنٹ کو نظر انداز کیا اور یہ نہیں بتایا کہ کسی اسٹوڈنٹ کی دماغی صلاحیت کے اچھے ہونے, بہتر ہونے یا تیز ان سٹیجز سے گزرنے میں جو یہ سٹیجز بتاتے ہیں اس میں انوائرمنٹ اور کلچر کا کیا ہوتا ہے فرق. یہ صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ایکٹیولی ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف دیئر انوائرمنٹ ریدر پیسولی سوکنگ اپ انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ. بلیو کرتے ہیں اسی بات پر جی. اب ہم آگے جا رہے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں, یہ تھوڑی سی اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری سے کچھ ایبسٹریکٹس ہیں, ایگزیکٹ ورڈز جو اس نے وہاں پہ یوز کیے ہیں. پیاجے بلیو دیٹ چلڈرن آر ایکٹیو تھنکر constantly trying to construct one more advanced understanding of the world. ہر نیا ایکسپیرینس انہیں ایک نئی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے اور وہ اپنے نالج کو کنسٹرکٹ کرتے رہتے ہیں. These understandings are in the form of structures he called schemas.
ये पहला वर्ड जो यहाँ पे यूज किया है, आप ये एक टर्म है जो वहाँ पे यूज की गई है इसकी थ्योरी में, स्कीमास। हम कहते हैं ना कि कुछ स्कीम लगा यार, कुछ जैसे जुगाड़ स्कीम, ये वहीं से अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग करें कि स्कीम लगाना जो है ना जी, वो किसी चीज के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग कायम कर लेना है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे ही वो किसी चीज को देखना शुरू करते हैं, ये पियाजे कहता है, तो वो अपनी हर चीज के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक टॉय देखा है, एक बिल्ली देखी है, एक कार देखी है, वो उनके दिमाग के अंदर उनकी एक स्कीम बैठती जाएगी। जैसे पॉकेट्स नहीं हम बना लेते, छोटी छोटे खाने बना लेते हैं, तो वो जो भी एक नई चीज आती है उसके दिमाग के अंदर एक नया खाना बना जाती है। अब उस तरह की वो कोई भी चीज देखेगा वो उन खानों में उसको ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, उनकी रिजेम्बलेंस की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, साउंड की वजह से। ठीक है जी, इसको हम मोर डिटेल में पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट जाकर। हाँ जी, ये आ गए हैं जी। Concepts are mental frameworks that people use to organize and interpret information. ये schemas हैं and sometimes called schemes. इनको schemes भी कहा जाता है। और persons, ये एक person की ना picture of world होती है, दुनिया की तस्वीर है जो उसने कायम की है, मुख्तलिफ sketches की, मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ तस्वीर उसके दिमाग में है। अब जब ये स्टेजेस की बात करते हैं ना पियाजे साहब, ये चार जो स्टेजेस की बात करते हैं, तो पहली स्टेज जो है ना जी, बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक होती है। तो ये कहते हैं कि इसी सालों में ना स्टूडेंट या जो लर्नर है या जो बच्चा है वो इस डेवलपमेंट की फेज पर है कि वो दुनिया की एक्सपीरियंसेस करता है। उसको कुछ भी नजर आता है ना तो उसके दिमाग के अंदर एक खाना बन जाता है, एक पॉकेट बन जाती है। अब वो जिस तरह की भी चीजों को देखेगा वो उनके मुताबिक, अगर तो वो डिफरेंट चीज आ रही है उसको ऑल टुगेदर डिफरेंट लगती है। फॉर एग्जांपल उसके सामने एक टॉय है और एक रियल वाली बिल्ली है, तो वो दोनों चीजें ना उसके लिए ऑलमोस्ट सिमिलरिटी की हामल है, तो वो शायद उन दोनों के लिए एक ही पॉकेट अपने दिमाग के अंदर बनाए। और इसी तरह को बड़ी चीज उसने देखी है, लाइक आप कह लें कि उसने जो है जी वो बड़ा एनिमल देख लिया, कैमल देख लिया है, ठीक है जी, एंड इसी तरह बड़े बड़े कुछ एनिमल्स उसके सामने हैं, तो वो शायद उनके लिए एक अलहदा से पकड़ बनाएगा कि उसके अंदर उनको सेव कर ले, उसके अंदर उनको इंटरप्रेट कर ले, या उसी अपने नॉलेज को वहीं पर ऑर्गेनाइज कर ले, जो भी वो देख रहा है, जो भी वो नया एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इसके बाद वाली स्टेज है यहाँ पे, जब उसकी स्कीम्स डेवलप हो गई, अब तो बाद वाली उसकी स्टेज है जी असेमिलेशन कि असेमिलेशन वो वाली स्टेज है जो स्कीमर्स के बाद आती है। अब जब उसने स्कीम बना ली है ना अपने दिमाग के अंदर कि ये है जी, ये चीजें जो है ना उसने एक्सपीरियंस कर ली हैं, और उनको सिमिलरिटी की बुनियाद पर उसने या डिफरेंशिएशन की बुनियाद पे उन्होंने अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं। अब वो कहते हैं अपने प्याजे साहब, वो कहते हैं कि अगली स्टेज जो है ना असेमिलेशन है। जब भी उसके सामने एक नया एक्सपीरियंस आता है, किसी वो नई चीज का मुशाहिदा करता है, जब भी वो एक नई चीज का मुशाहिदा करता है तो वो उसको ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर जो उसका नॉलेज मौजूद है, जो बॉक्सेस मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के अंदर फिट करने की कोशिश करता है। और वो फिटिंग जो है ना वो अगर तो ठीक हो गई है तो उसने असेमिलेट कर लिया है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुई फिर उसको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो हम अगली स्टेज पे जाते हैं अकोमोडेशन के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जी, उसने स्कीम बना अपने ज़हन में सोची है कि 4 लेग वाला इतनी जिसामत का हामल जो है ना जी वो बिल्ली होती है। अब उसने कुत्ता देख लिया है, डॉग देखा है, तो वो फौरन कहता है कि दैट इज कैट। तो अब क्या हुआ है कि उसके जहन के अंदर जो स्कीमा बना हुआ था उसकी बुनियाद पर उसने नया एक्सपीरियंस जो डॉग का देखा है उसी की बुनियाद पे उसको लिंक किया है, इंटरप्रेट किया है और कोशिश की है कि अपने मौजूदा स्कीमा के अंदर उसको फिट कर ले। अगर वो फिट हो जाता तो सेमिलेशन हो गई थी, लेकिन उसकी मम्मा कहती है नो नो डियर, इट इज अ डॉग, ये डॉग है। अब उसके पास एक नया एक्सपीरियंस आ गया और नई चीज आ गई है, तो वो अब महसूस करेगा बच्चा कि अब मुझे अपने पुराने नॉलेज की बुनियाद पर इसके लिए मजीद बॉक्स की जगह बनानी है, मजीद अपनी थिंकिंग को अकोमोडेट करना है। तो वो अगली स्टेज पर आएगा जिसको
को हम कहते हैं अकोमोडेशन। Interpreting a new experience by adapting or changing one's existing schemes accommodation. Very clear, पिछली मिसाल से आपको होप्स हो इसमें कोई मसला नहीं होगा। The new experience is so novel that person's schemas must be changed to accommodate it. अब अगर तो न्यू स्कीमा थोड़ा डिफरेंट है, वाकई वो बिल्ली जिसको वो समझ रहा है तो वो कुत्ता है, वो डॉग है, तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नॉलेज को अकोमोडेट करे, वो नए स्कीम को डेवलप करे और नया बॉक्स बनाए ताकि उसके अंदर ये नया एक्सपीरियंस जो है ना उसको जगह मिल सके। अब इसकी मिसाल देखें। 2 years old Jacqueline has learned the scheme for dog from her picture books. उसने एक किताब में देखा है कि वो एक डॉग उसने देखा है, तो अब उसने स्कीम अपने ज़हन में बना ली है किस तरह की शक्ल शुबाहत वाला, 4 लेग्स वाला, इस तरह से उसकी दुम हो तो वो डॉग होता है। अब उसने क्या किया जी, उससे एक बिल्ली नजर आई है और उसको वो कहता है कि इट इज अ डॉग। अब वो क्या कर रही है, असल में वो कर रही है, शी इज ट्राइंग टू असेमिलेट दिस न्यू एनिमल इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो उसके ज़हन में पहले स्कीमा बना हुआ है उसी के अंदर उसको असेमिलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर मदर टेल्स हर नो इट्स अ कैट, नहीं ये कैट है। तो वो तीसरे दर्जे पर पहुंचती है, तो यहाँ पर आके वो अकोमोडेट करती है हर स्कीमा फॉर 4 लेग्ड एनिमल्स। अब वो कहता है कि हर 4 लेग, अब वो समझ में आ गया कि हर 4 लेग वाली और इस तरह एक दुम वाली जो है ना, हर चीज जो है वो डॉग नहीं होती। तो अपने स्कीमा को मॉडिफाई करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई करता है, और देन फिर जब भी उसको कैट नजर आएगी वो कैट वाले खाने में स्कीमा वहां पे यूज करेगा, और जब उसको डॉग वाला नजर आएगा, कोई जानवर डॉग की कैरेक्टरिस्टिक पे पूरा उतरता हुआ, तो वो उसके अंदर डॉग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियाद पर उसको उस स्कीमा में लेके जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जी ये इसकी जो अप्रोच है हमारे प्याजे साहब की, तो वो ये है कि जी जो प्राइमरी मेथड इसने यूज किया was to ask children to solve problems and question them about the reasoning behind their solutions. Discovered that children think in radically different ways than adults. Adults की निस्बत different सीखते हैं. Propose that development occurs as a series of stages differing in how the word is understood. कि लर्निंग की जो स्टेजेस है ना डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो स्टेजेस के अंदर होती है, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, ठीक है जी। और देन आप देखेंगे कि इसने अभी 4 स्टेजेस हमें बताई हुई हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें असल ही वांट्स टू से कि दुनिया जो है ना जी, वो अपने होने में तो एक जैसी है, लेकिन उसको समझने में हमें स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। तो मैटर ये चीज करती है कि कोई स्टूडेंट, कोई लर्नर, कोई किड, कोई बच्चा उसको समझता कैसे है किसी चीज को जिसको वो देखता है। आ जाए जी, ये है जी हमारी 4 स्टेजेस हमारे प्याजे साहब की। ये कहते हैं कि सबसे पहली स्टेज जो है ना जी, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से लेके 2 साल तक जारी रहती है। फिर है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से लेके 7 साल तक। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से लेके 11 साल तक। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जनाब आपके अडोलसेंस से शुरू होती है और अडल्टहुड तक आपको ले जाती है। और हर नई स्टेज जो है एक नए फंडामेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है जो स्टूडेंट की थिंकिंग के साथ एसोसिएट होता है। सबसे पहले आ जाएं जी, हम किस पे आ गए हैं, सेंसरी मोटर से आ गए हैं जी, स्कीम पर आ गए हैं। समरीना सिंह, इक्विलिब्रियम, यस, इक्विलिब्रियम की भी टर्म उन्होंने दी है वहां पर। इक्विलिब्रियम एक्चुअली यही है कि जब आप शुरू करते हैं स्कीमा से, ठीक है जी, आप स्कीमा से शुरू करते हैं और आपके पास जब आप जाते हैं अपने असेमिलेशन पर, तो आपका स्कीमा आपके असेमिलेशन पर पूरा नहीं उतरता, ठीक है जी। तो एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है चीज दुनिया के अंदर और आपके स्कीमा के अंदर। यानी कि स्कीमा क्या है, आपके मेंटल के अंदर जो साख्त मौजूद है, जो लेवल्स मौजूद हैं, जो अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, वो आपके नए एक्सपीरियंस उस पर पूरा नहीं उतरते, तो एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। तो अब इस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए आप अकोमोडेशन करते हैं।
اس سارے پروسیس کو جو آپ ان بیلنس کو ختم کرنے کے لیے اپنے دماغ میں تبدیلی لاتے ہیں، اس کو ایکولیبریم کہا جاتا ہے کہ ایکولیبریم میں آ گیا جی دماغ، نیا ایکسپیرینس اب آپ کے مائنڈ میں فٹ کر گیا ہے، سیمیلیٹ اگرچہ نہیں ہوا تو آپ نے اس کو اکاموڈیٹ کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ناؤ سینسری موٹر سٹیج جو ہے جی، اس کو یہ یاد آپ نے ضرور رکھنا ہے، سارے سٹیجز کا ان کو کریم کر لیں کہ کون سی سٹیج کس سے لے کے کس سال سے لے کے کس سال تک جو ہے نا یاد رہتی ہے۔ سر کی کانسیپٹ ہے کہ ایکولیبریم، آئی ایم ویری ہیپی کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی وہ کوالیفائی کو آج دیکھ کے آئے ہیں، دیٹس گڈ، ہیپی ٹو نو، ویری گڈ۔ اوکے ناؤ آپ دیکھیں جی اس کو سینسری موٹر کو، یہ جو پہلا آپ کی سٹیج ہے نا، اس کے لیے جو آپ کا کڈ جو ہے، جو بچہ جو ہے نا جی، وہ ڈائریکٹلی اپنی سینسز کے ذریعے چیزوں کو محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، نالج لیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے۔ سینسز کون سی؟ یا تو ان کو ٹیسٹ کر کے، یا ان کو سن کر، دیکھ کر، یا چھو کر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والے ایکشن جو آپ کی سینسز کے ریئیکشن میں ہوتے ہیں، جب آپ ان کو فیل کرتے ہیں تو یہ موٹر ایکشن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں کو ملایا سینسری موٹر سٹیج، یعنی کہ جو بھی آپ کا کام ہو رہا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، جو ایکشن ہو رہا ہے، ریئیکشن ہو رہا ہے، وہ سینسری سینسز کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے کہ سینسز کے ذریعے آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں، آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایکشن کرتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے وہ کون سی سٹیج پر ہے؟ سینسری موٹر سٹیج پر، اور یہ برتھ سے لے کے 2 سال تک جاری رہتی ہے۔ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ بائی سینسری ایکشنز لائک سیئنگ، ٹچنگ اینڈ ٹیسٹنگ۔ In this stage, child perceives and manipulates but does not reason. اس میں بچہ پرسیو کرتا ہے، کس طرح سے؟ دیکھ کر، چھو کر، یا ٹیسٹ کر کے، اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک چیز کے بارے میں اپنی ایک سکیم ڈیولپ کر لیتا ہے، اپنے مائنڈ میں ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر، لیکن اس کے پاس ریزن نہیں ہوتی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے تو کیوں اچھی لگتی ہے، اس چیز سے اس کو خوف آتا ہے تو کیوں آتا ہے، اس چیز کے پاس جا کے وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو کیوں رونا شروع کر دیتا ہے، دیر از نو ریزن۔ سمبلز بیکم انٹرنلائز تھرو لینگویج ڈیولپمنٹ۔ یہاں پر جو لینگویج ہے اس کی، وہ صرف سمبلز کی حد تک ہے، رونے کی حد تک، ہنسنے کی حد تک، ہیپی جولی موڈ کی حد تک، یا اس کی چھوٹی چھوٹی جو کہیں ہیں اس کی حد تک۔ اس کے اندر سب سے جو اہم حصہ اس سٹیج کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں آبجیکٹ پرماننس ہوتی ہے، کہ جب آپ دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ این آبجیکٹ کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ ایون اف اٹ کین ناٹ بی سین، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر آبجیکٹ پرومیننس جو ہے نا وہ سامنے ہے ایک اسٹوڈنٹ کے، ایک کڈ کے، ایک بچے کے۔ آبجیکٹ پرماننس یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز دے دیتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ٹوائے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ٹوائے اب اس کے پاس ہے تو اب اس کے لیے اس کے سامنے ہے تو وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب اسے آپ ہٹا دیں گے نا تو وہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایگزسٹ کرے گا، زیادہ دیر کے لیے ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ رونا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ آپ نے اس سے ٹوائے چھین لیا ہے، اٹ مینز کہ اسے پتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹوائے ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب جب تک آپ اسے کوئی نیا آبجیکٹ اس کے سامنے نہیں رکھیں گے، وہ پرانے آبجیکٹ کے بارے میں وہ جو ہے نا سوچ بچار رکھے گا، اس کے بارے میں وہ جیسے رونا شروع کر دیتا ہے یا روتا رہتا ہے، تو وہ آپ رکھے گا۔ The awareness that things continue to exist even they cannot be sensed, ٹھیک ہے، and occurs as baby gain experience with objects, as their memory abilities improve and they develop mental representation of word which Piaget called schemes۔ اب یہی سکیمز ہیں، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس سٹیج پر جو ہے نا آپ سکیمز ڈیولپ کرتے ہیں کہ بچہ کسی بھی چیز کو چھو کے اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لیتا ہے۔ اب فار ایگزامپل 2 بچے ہیں، ایک بچے نے بلی کو پیار کیا ہے تو بلی اسے اسموتھ، اس کے وہ فر لگے ہیں اور وہ اس سے پیاری لگتی ہے، لیکن ایک بچہ جو ہے نا اس کا بلی کے ساتھ ایکسپیرینس ایسا رہا کہ جیسے اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے اس کو کاٹ لیا، اس کو ڈرا دیا، اس کو مارا۔ تو دونوں کی جو سکیمز ہیں نا اس کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ علیحدہ علیحدہ ڈفرنٹ قسم کی ہوں گی۔ Before 6 months, infant
act as if objects removed from sight to exist. अब वो जो 6 महीने से पहले वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि उनको ये होता है कि अगर उनके सामने से कोई चीज हटा दी जाए तो उनके लिए मतलब ये है कि वो दुनिया से चीज खत्म हो गई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ जी, ये जो है जी कि कैन बी सरप्राइज्ड बाय डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस ऑफ अ फेस, कि एक फेस जो है उनसे डिसअपीयर होता है तो उसके बारे में वो सरप्राइज होते हैं, अचानक उनके सामने आ जाता है तो वो भी उसके बारे में भी सरप्राइज होते हैं। एंड ये है जी ऑब्जेक्ट परमानेंस। आप इसको देखें इन दोनों तस्वीरों को तो क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको? दोबारा देखें भाई इसको, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वेरी गुड, दैट्स गुड। एंड ये एक वीडियो का लिंक है, ठीक है जी। अब ये आप लोगों का ये वाला जनाब आपका हुआ हिस्सा। अब हम अगली स्टेज पर चलते हैं। जिसको हम ना प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं जी। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर द वर्ड ऑपरेशंस, असल आप जो तीनों स्टेजेस हैं ना वो ऑपरेशनल कहलाती हैं। एक प्री है, एक कॉन्क्रीट है, एक फॉर्मल है। अब देखते हैं ऑपरेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ऑपरेशंस जो है ना जी वो रेफर करता है लॉजिकल मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब लॉजिकल मेंटल एक्टिविटीज जो है ना जी उनको ऑपरेशन कहते हैं। अब अगर इसके साथ वर्ड प्री लगाया जाए तो उसका मतलब क्या है कि प्री लॉजिकल प्री मेंटल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो आप लॉजिक या दिमाग को यूज किए बगैर कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको उनकी लॉजिक का नहीं पता। Thus the pre-logic operational stage is pre-logical stage. Fine. Children can understand language but not logic. उनको लैंग्वेज तो समझ आ जाती है लेकिन लॉजिक समझ नहीं आता कि ये अगर इसको जी हम फलां चीज कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एनॉय हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। Emergence of symbolic thought, ability to use words, images and symbols to represent the world. अब वो सिंबल्स की स्टेज पर आके वो बच्चा सिंबल्स को भी, सिंबल्स या इमेजेस की के साथ भी दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, दुनिया को बयान करने की सलाहियत रखता है। तो अब देखें कि इसके अंदर जो पहली हमारी स्टेज है उसके ऊपर ये है कि अगर बच्चा जो है ना वो डॉग को देखता है उसके लिए डॉग है। यहाँ पर अगर वो आप वर्ड डॉग इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़हन में पूरा जो डॉग्स का नक्शा है, पूरा जो डॉग की रिप्रेजेंटेशन है वो सामने आ जाएगी स्टेज के ऊपर। और वो इस तरह वर्ड कह के या इमेज कह के, इमेज के जरिए अगर ये चीज है, या साउंड के जरिए, फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि म्याऊं म्याऊं, तो ही वुड रिप्रेजेंट जो है ना कि इससे कौन सा जानवर या कौन सी चीज रिप्रेजेंट हो रही है। ये है जी उसकी नेक्स्ट बात जिसके ऊपर हमने देखना है इस स्टेज के ऊपर, दैट इज centration. Tendency to focus or center only one aspect of situation, usually a perceptual aspect, and ignore other relevant aspects of situation. ये भी एक खासियत है, एक काम है इस स्टेज का कि इस स्टेज के अंदर जो है ना जी स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, बच्चा जो है वो सिर्फ एक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस करता है, वो दूसरे एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देता है। और मोस्टली वो जो एस्पेक्ट है किसी खास चीज का वो परसेप्चुअल होता है, जिसको वो देख रहा है, इनर नहीं होता, गहराई वाला नहीं होता, डीपर नहीं होता। ठीक है जी। इसके ऊपर जो है हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एक स्टेज है अभी के ऊपर वो सेमियोटिक फंक्शन वाली है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर वो एक बाईसाइकिल को देख रहा है तो वो बाईसाइकिल उसके जहन के अंदर जो है ना एक पूरा स्केच दे रही है, यानी कि इसके साथ क्या काम होता है, ये क्यों यूज की जाती है, ये सारा जो है वो एक लफ्ज के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक अगली जो इसके खासियत है जी ईगोसेंट्रिज्म है, इनएबिलिटी टू टेक अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। आप कहते हैं कि इस स्टेज के ऊपर ना जी अब वो
अपनी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना दुनिया की, वो उसकी अपनी है। वो एक दूसरे बंदे का लॉजिक या दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेने से वो कासर होते हैं, कि वो दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ले नहीं पाते कि आप वो वाला पर्सन आपको क्या कह रहा है। गिव मी 1 minute break, लेट मी टेक अ सिप ऑफ टी। अब आप देखते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म में मैंने कहा कि वो किसी दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू लेने में कासर होता है। तो वो असल में इस स्टेज पे बच्चा ऐसा अज्यूम करता है कि जो एक्सपीरियंस मेरा है ना वही हर बंदे का होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा कुत्तों से डरता है तो वो अज्यूम करता है कि हर बच्चा ही जो है ना मेरी एज का वो कुत्तों से डरता है। तो ये था जी आपका ईगोसेंट्रिज्म। देन है जी कंजर्वेशन जो है इस स्टेज के ऊपर, अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रिमेन सेम इफ इट इज अरेंज्ड इन चेंज विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम इट। ये उनके अंदर एबिलिटी अभी नहीं होती। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि अगर किसी चीज की तरतीब बदल दी जाए लेकिन उसके अंदर कुछ भी जमा या नफी ना किया जाए तो उसकी जो अमाउंट या नंबर है ना वो सेम रहता है। अब फॉर एग्जांपल उसके सामने आपने जो है ना किसी तरतीब के साथ जो है 10 पैकेट रखे हैं, 10 ऊपर वाली लाइन में है, 10 नीचे वाली लाइन में। आप बच्चे से पूछते हैं कि इनमें से ज्यादा कौन से हैं, तो बच्चा कहता है कि दीज आर इक्वल। अब आप एक लाइन के पैकेट को ना मजीद थोड़ा लंबा करके रख देते हैं, उनके दरमियान वक्फा दे के रख देते हैं। अब वक्फा देने से क्या हुआ कि नीचे वाले पैकेट्स की लंबाई ज्यादा हो गई। अब आप पूछते हैं तो बच्चा कहता है कि जी ये वाली जो लाइन है इसके अंदर ज्यादा है, लिहाजा ये वाली स्टेज जो है ना रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर कंजर्वेशन जो है ना वो सलाहियत जो है वो नहीं है अभी, ही इज लैकिंग दिस थिंग। इर्रिवर्सिबिलिटी कि वो बच्चा का चाइल्ड कैन नॉट मेंटली रिवर्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट और लॉजिकल ऑपरेशन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो ये तो देख लेता है कि ये चीज इन चीजों से मिलकर बनी है, लेकिन अगर उसी चीजों से जिससे वो मिलकर बनी है आप उसको बिखार दें बच्चे के सामने उनको खोल के रख दें तो वो दोबारा नहीं समझ सकेगा कि ये अब ये कैसे मिलकर वो होल बनाएंगे। एक खिलौना है पूरे का पूरा, अगर उसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स को अलहदा कर देते हैं और दोबारा रखते हैं तो बच्चा जो है ना वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसका जो है ना जी अब क्या ताल्लुक है इन सारे पार्ट्स का आपस में और ये मिलकर एक दूसरे को कैसे एक साख्त बनाएंगे। ये ईगोसेंट्रिज्म है जो अभी हमने दोबारा पढ़ा। आगे जी एनिमिज्म जो है, द चाइल्ड फील्स दैट एवरीथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन और डैमेज्ड इज अलाइव। वो हर चीज को जो है ना जिंदा रुतबा समझता है कि जो चीज टूटी हुई नहीं है या डैमेज नहीं है ना वो अलाइव है। ठीक है जी, वो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वो हर चीज को ना अपनी एक नुक्ते नजर के साथ देखता है कि जो उसने स्कीमा बनाया हुआ है ना उसके अंदर वो कैसे फिट होता है, वो उसके अंदर कैसे सिमुलेट करता है। ये कंजर्वेशन मैंने अलग से दोबारा लिखा। अब ये देखें उसकी कंजर्वेशन की जो एग्जांपल मैं दे रहा था, ये देखें कि ये वाली लाइन देखें। अब आप इसमें देखते हैं तो स्टूडेंट के लिए ये सेम है, लेकिन आप इस लाइन को देखें, इसके अंदर थोड़ा वक्फे के साथ कर दिया लेकिन ये भी 5 है ये भी 5 है। अब लामहाला जो इस स्टेज पे बच्चा है ना उसके लिए ये ज्यादा है और ये कम है। ये है असल में कंजर्वेशन। ये लेंथ की मिसाल है, ये देखें ये इक्वल लेंथ की छड़ियां हैं, लेकिन अगर आप इसको यूं करके रख दें तो बच्चा कहेगा ये इक्वल नहीं है। ठीक है जी, ये सब्सटेंस हैं। ये कंजर्वेशन के कुछ मजीद जो है ना वो दिए हुए हैं टॉपिक्स, पिक्स के जरिए समझाया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन है जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट वो चीज होती है जो आपके सामने जिसको आप टच कर देते हैं। अब इस यहाँ पर ऑपरेशन से हमारी क्या मुराद थी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है इस स्टेज के ऊपर जो 7 से 12 साल तक कंटिन्यू रहती है, लेकिन वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जिनको आप देख सकते हैं,
जिनका मुशाहिदा कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनके बारे में स्टूडेंट का लॉजिक डेवलप हो चुका होता है। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस, लॉजिकली सोचने की सलाहियत है स्टूडेंट के अंदर इस स्टेज पर, लेकिन किसके लिए? सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनको आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशंस के लिए जिनको आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, अब वो कंजर्वेशन को जो है ना जी, कंजर्वेशन को भी अब वो समझने लगा है कि ये क्या होता है, अगर इनके अंदर कोई तब्दीली लाई गई है लेकिन उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया गया, कुछ भी निकाला नहीं गया, तो दे आर सेम। क्लासिफिकेशन यहाँ पे सीख लेता है और कैटेगराइजेशन सीख लेता है कि कैसे चीजों को आप कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। लेस ईगोसेंट्रिक, अब उसके अंदर एक और खुसूसियत पैदा होती है कि वो दूसरों के नुक्ता नजर को भी समझने की कोशिश करता है। वो ये चीज जान लेता है कि मेरे और दूसरों के अंदर कुछ फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, लेकिन वो ये जरूर सोचेगा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो डॉग से नहीं डरता क्योंकि वो बड़ा है। अब इसके पीछे भी वो थोड़ा सा लॉजिक जो है ना वो तलाश कर लेता है और लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है। इनएबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, जो चीज उसके सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, उस चीज का वो मुशाहिदा नहीं कर सकता, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, तो वो अनेबल है इस चीज को डिफाइन करने में कि जी जो है ना इसके पीछे रीजन क्या है। ये दिस इज एक्चुअल, और ये जो है दिस इज अ वेरी वैलिड मटेरियल। आपने अगर मोहम्मद राशिद यहाँ पे 11 कह रहे हैं, तो अब लेकिन आपने ना ये जो है इसको फॉलो करना है। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर कहीं डिफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है, और आई हैव टेकन द पॉइंट्स फ्रॉम हिज बुक इवन। यहाँ पर जी कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्लासिफिकेशन यहाँ पे डेवलप होती है उसकी, कि अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स देयर इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक फैमिली ट्री है, आप कहते हैं जो ए है ना जी उसके 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों का नाम A1, A2, A3, A4 एंड A5 है। अब आगे हर बंदे के जो है ना जी वो हैं 2-2 बच्चे हैं, A1, A11, A12, A13, इस तरह से वो 2-2 है। अब जो वो स्टूडेंट जो इस स्टेज पर बच्चा है वो ये बता सकता है कि ए का जो बेटा है A1 और ए का जो बेटा है B1, ये इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है। B1 और A1 आपस में क्या है? भाई हैं। अब जो उनके बच्चे हैं वो आपस में कजन है। तो अब वो इस ट्री को यानी कि वो इंटर रिलेशनशिप को वो जो है ना वो जान लेता है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ एक होल के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको वो जान लेता है। यूज रीजन लॉजिक बट फॉर कॉन्क्रीट थिंग्स एंड ऑपरेशन, ये इस स्टेज की खासियत है। हाँ जी, ये है जी इस स्टेज के ऊपर वो क्या होता है कि जी सेरिएशन, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी। आप किसी एक क्वालिटी, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर ना स्टूडेंट उनको क्लासिफाई करना सीख लेता है, ये सेरिएशन है। ठीक है जी। आप देखिए कि अगर आप ये स्टिक की मिसाल यहाँ पर दी गई है, द चिल्ड्रन एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लैक सेरिएशन, कि वो क्लासिफिकेशन तो सीख लेते हैं लेकिन सेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना जी उसको वो अभी तक समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल स्टिक्स हैं जी, अब इफ अ टीचर आस्क देम टू ऑर्डर द स्टिक्स बाय लेंथ, दे फेल टू डू सो। अगर उन्हें कहेगा कि ये इनमें से जितनी भी स्टिक्स है ना वो इकट्ठी कर दें यहाँ पे ला के रख दें, तो वो स्टिक्स को उठा के रख देंगे इस ऑपरेशनल स्टेज में। अब आप कहें कि इनको ना लेंथ के हिसाब से लगा दें, तो इसमें बच्चा जो है जी वो नाकाम नहीं कर पाएगा, नाकाम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए अभी इस क्वालिटी को क्लासिफाई करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि कहीं बड़ी रख देंगे, कहीं छोटी रख देंगे, ठीक है स्टिक, और कुछ लोग ऐसे करेंगे कि उनके पहले वाले सिरे तो मिला देंगे कि जी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन वो दोनों तरफ से नहीं उसको देखेंगे कि ये दो जो लेंथ हमने मेजर करनी है ये टॉप से भी करनी है, बॉटम में से भी करनी है।
یہ جیسے دیکھیں لکھا ہوا ہے اگنور سم اسپیکٹس لائک ٹاپ اینڈ باٹم اسٹیج. کنکریٹ اور آپریشنل سٹیج پہ لیکس ٹرانزویٹی جو ہے نا، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے یہ لرنر جو ہے نا جی، اس کیپیبلٹی کا حامل نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے، ریلیشن شپ کو انڈائریکٹلی انوالوڈ تھنگ اینڈ ایچ ادر میں جو انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتا. فار ایگزامپل اگر اے سب سے بڑی سٹک ہے، بی جو ہے وہ امیڈیٹ لینتھ کی ہے اور سی سب سے چھوٹی سٹک ہے، اگر آپ کہیں کہ آپ ریئر ریلیشن بتائیں کہ اے بڑا ہے سی سے یا بی سے، اے سی سے بڑا ہے یا بی سے بڑا ہے یا دونوں سے بڑا ہے، تو وہ یہ تو بتا دے گا کہ سب سے بڑی سٹک کون سی ہے، سب سے چھوٹی کون سی ہے، لیکن یہ ریلیشن شپ نہیں بتا پائے گا. تو وہ ٹرانزٹیوٹی جو ہے نا، وہ جو ایک سامنے ہمارے ایک فیل ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کلاسیفیکیشن کو توڑتے ہیں، انٹر ریلیشن شپ کو قائم کرتے ہیں، اس کی لیکنگ ہوتی ہے اس سٹیج کے اندر. اب ہم آ گئے ہیں فارمل آپریشنل سٹیج پر. اب فارمل آپریشنل سٹیج وہ آپریشنل سٹیج ہے جس کے اندر وہ لاجیکلی سوچنا شروع کر دیتا ہے ہر کام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. یہ بات 12 سے لے کر آن ورڈ ہوتی ہے ایڈلٹ ہوڈ تک. ability to think logically about abstract principle and hypothetical situations even. hypothetical deductive reasoning, what if problem، ایسے پرابلم جن کا تعلق اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، ایسے پرابلمس کے اوپر بھی وہ ریزننگ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. adolescent egocentrism illustrated by the phenomenon of personal fable and imaginary audience، یہاں پر اس کے اندر امیجینیشن کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو اپنی زبان میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر بھی ڈیفائن کر لیتا ہے. The solve more advanced problem than concrete operational stage، یہاں پر وہ جو پرابلم سالو کر لیتے ہیں وہ کنکریٹ آپریشنل پرابلم سے زیادہ ایڈوانس لیول کے ہوتے ہیں، زیادہ ڈیپر لیول کے ہوتے ہیں. یہ فارمر آپریشن سٹیج کے بعد یہ کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو اسیس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیاجے نے کتنا اچھا کام کیا جی. سائنٹیفک ریسرچ has supported Piaget's most fundamental idea. The infants, young children and older children use distinct means different cognitive abilities to construct their understanding of the world. پہلے نمبر پر اس بات کو تو ہر بندہ مانتا ہے، ہر ریسرچر مانتا ہے کہ ہر بچہ ہر عمر میں علیحدہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے دنیا کو جاننے کا، دنیا کو محسوس کرنے کا. بٹ لیکن کچھ کمیاں جو اس کے اندر پائی گئی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. Piaget underestimated the child's ability at various stages. اس نے کئی سٹیجز پر بچے کی ابیلٹی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اب جس وقت اس نے یہ تھیری پیش کی it might be possible کہ اس وقت تو جو بچہ ہے جی 12 سال کے عمر کا وہ کانکریٹ آپریشنل پہ ہی موجود رہتا ہے، وہ فارمل آپریشنل پہ نہیں جاتا. لیکن آج کا بچہ اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید 8 سال کی عمر میں بھی فارمل آپریشن پر جا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ تھیری جو ہے یہ بچوں کا یا مور ایڈوانس بچے جو کوگنیٹو حوالے سے ہیں، ابیلٹیز کے حوالے سے، ان کو کور نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا ایشو تھا جی. پیجز تھیوری ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ کلچرل ڈیویشنز. یہ کہ کلچر، ہر کلچر میں نا مختلف ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے جی، ہر کلچر کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو آپریشنل سٹیج ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہی ہوگی. ہر کلچر کے اندر ڈفرینٹ ہے. جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے، ایگنورینس زیادہ ہے، لوگوں کا ذرائع معاش جو ہے وہ کم ہے، وہاں پر یہ پری آپریشنل سٹیج جو ہے یہ شاید 14 سال تک یہی رہ جائے. وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس کنٹریز ہیں تو ان کے اندر پری آپریشنل سٹیج جو ہے نا وہ بہت جلد ختم ہو جائے. یہ اوور ایسٹیمیٹس ایج ڈفرینسز ان تھنکنگ، یہ اس کا پوائنٹ ہے. ویگنس اباؤٹ دا پروسیس آف چینج، وہ یہ تو بتاتا ہے کہ چینج آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، اسٹوڈنٹ اس ایج میں جا کے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے چینج کا. دین سب سے بڑا اس کا بیک ڈرا تھا جس کے بعد ویگٹاسکی جو ہے جس کو ہم کل پڑھیں گے، اس نے آ کے تھیری دی. یہ سوشل انوائرمنٹ کی بات بالکل نہیں کرتا. یہ نہیں بتاتا کہ اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کی نسبت، اپنے ہم عمر کی نسبت، اگر اس کا گھر کا ماحول
बेहतर है, अगर उसका बैकग्राउंड बेहतर है, अगर उसको रिसोर्सेज ज्यादा हासिल हैं, तो वो उसकी स्किल्स जो है ना वो जल्दी इनहेंस होती हैं, ज्यादा इंप्रूव होती हैं। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये कैसे है, ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, या सोशल एनवायरनमेंट का असर जो है जी वो क्या है। इसी तरह इसने क्वालिटेटिव डिफरेंसेस को स्टेजेस के अंदर जो है लैग किया है। मजीद जो है वो कुछ और चीजें भी हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। होप सो कि इसके बारे में मजीद आपकी इसको पढ़ने के बाद कोई जो है ना वो नहीं रही होगी, मसला नहीं रहा होगा इस थ्योरी के अंदर। इसके अंदर 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं। स्कीमाज, स्कीमा के बाद क्या आता है जी, असेमिलेशन, असेमिलेशन के बाद अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन स्कीमा, और असेमिलेशन से होते हुए जो एक पूरा प्रोसेस है जो स्कीमा से लेके अकोमोडेशन तक कहलाता है वो इक्विलिब्रियम का है। फिर हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है ना जी वो 0 से लेके 2 साल तक जारी रहती है। दूसरी स्टेज 2 से 7 साल तक जारी रहती है। तीसरी स्टेज 7 से 12 और देन 12 से अडल्टहुड तक रहती है। पहली स्टेज को प्री ऑपरेशनल कहते हैं, जिसके ऊपर बच्चा कोई लॉजिक यूज नहीं कर पाता। दूसरी को हम पहली को हम सेंसरी मोटर कहते हैं, यहाँ पर वो सिर्फ अपने सेंसेस के साथ जो है परसीव करता है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता। और दूसरी को हम प्री ऑपरेशनल कहते हैं, जिसके अंदर लॉजिक से पहले, लॉजिक से प्री बच्चा जो सोच रहा है, लॉजिक को इस्तेमाल नहीं कर रहा रिसीविंग के दौरान, अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान। फिर ऐसा होता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पर जाता है कि वो लॉजिक करना तो शुरू कर देता है, लेकिन उन सिचुएशंस या उन चीज़ों के बारे में जिनको वो खुद रिसीव कर रहा है, जिनका वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर ऑपरेशनल स्टेज आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है, जिसके ऊपर वो पूरे का पूरा लॉजिक्स को दे रहा होता है। सबसे अहम चीज जो ये इग्नोर करता है वो कल्चर का या एनवायरनमेंट का या सोसाइटी का इम्पैक्ट इन सारी स्टेजेस पर, जिसको वर्क की जो है हमें बताता है। वो कहते हैं कि अगर प्रॉपर गाइडेंस या सोशल माहौल या एनवायरनमेंट अगर बेहतर बनाया जाए तो डेवलपमेंट जो है वो और तेजी के साथ होती है, बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक मजीद जल्दी में जाता है। सो एनी क्वेश्चन नाउ जी? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। असल में साइकोलॉजी है ही उनसे ही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ह्यूमनिस्टिक थॉट हम डिस्कस करेंगे, साइको एनालिसिस का थॉट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वेक्टोस्की जो है इसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे, जिसकी थ्योरी है जी डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के जरिए वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है। तो वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम फिर एरिक्सन की थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। और होप्स हो कि हम इस वीक इंशाल्लाह जो है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक चैप्टर जरूर है, लेकिन होप्स हो कि हम इसकी ये सारे का सारा कवर कर लेंगे। इसके अंदर मजीद जो चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती हैं वो एरिक्सन की थ्योरी रहती है, मोटिवेशन और लर्निंग की थ्योरीज जो हैं 3 से 4 वो रहती हैं, जिनको हमने इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट। सी यू। अल्लाह हाफिज।